نام اسمت ہاؤس والی ہے اور میری ہائی اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں. بیچ نمبر 24 لیول نمبر 01 کی. اور میرا موضوع اس ٹائم جو ہے وہ کہ بہت بہتر لکھنے اور اپنے خیالات کو واضح انداز میں بیان کرنے کا طریقہ. تو اس موضوع کے حوالے سے میں چیٹ جی پی ٹی سے کچھ سوالات کروں گی اور کوشچن وغیرہ دوں گی. تو میرا چیٹ جی پی ٹی آپ سے پہلا سوال ہے کہ بہتر لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ بہتر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات میں صاف اور منظم انداز میں لکھیں کہ پڑھنے والا فوراً آپ کی بات سمجھ جائے. اس کا مطلب مشکل الفاظ ڈالنا نہیں بلکہ صحیح، سادہ اور بامقصد زبان استعمال کرنا ہے. واضح اور انداز. ہمیشہ مقصد بالکل واضح انداز کا مطلب ہے کہ جو آپ کہنا کنفیوژن کے بغیر سمجھ آ جائے. ایک آئیڈیا سے جملہ، غیر ضروری الفاظ کم اور ترتیب. ایک کی پہلی عادت اگر کوئی کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی عادت یہ ہونی چاہیے کہ لکھنے سے پہلے آپ اپنے مقصد کو بالکل کلیئر کر لیں. خود سے پوچھیں میں یہ کیوں لکھ رہی ہوں، کس کے لیے لکھ رہی ہوں. اس کے بعد ایک چھوٹا سا آؤٹ لائن بنا لیں. کیا پہلے آئے گا، کیا بعد میں. یہ چھوٹا سا قدم آگے چل کر لکھنے کو بہت آسان کر دیتا ہے. سادہ. چھوٹی ریگولر مشق اس عادت کو مضبوط بنا. اوکے. تو سادہ زبان استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے. جب زبان ہوتی ہے تو ہر قاری چاہے وہ ماہر ہو یا نیا سیکھنے والا بات کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے. یہ کلیئر کمیونیکیشن بناتی ہے، غلط فہمیاں کم کرتی ہے اور آپ کا اعتماد بڑھاتی ہے. سادہ لکھا نمایاں ہو جاتا ہے. کیا مختصر جملے بہتر ہوتے ہیں؟ عموماً ہم مختصر جملے پیغام کو تیز، واضح، طاقتور بناتے ہیں. لیکن یہ قانون نہیں ہے کہ کبھی لمبا جملہ بھی ٹھیک ہے اگر وہ واضح رہے، قاری کو الجھائے نہیں. بات لمبائی چوٹائی کی نہیں، وضاحت اور روانی کی ہے. پہلے سادہ اور چھوٹے جملے پریکٹس کریں، پھر ضرورت کے مطابق بیان ہی کمال ہے. لکھنے سے پہلے منصوبہ بندی کیوں ضروری ہے؟ منصوبہ یہ ضروری تاکہ آپ کے خیالات ایک واضح ترتیب میں آئیں اور آپ بار بار ایڈٹ کرنے میں نہ پھنسے. ایک چھوٹا آؤٹ لائن، مین پوائنٹس اور ہر پوائنٹ کا مقصد لگتا ہے اور آخر میں پیغام زیادہ ٹھوس اور واضح بنتا ہے. اچھی پلاننگ آدھا کام پہلے ہی کر دیتی ہے. کیا زیادہ مطالعہ لکھنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے؟ کیونکہ اس سے ووکیبلری بڑھتی ہے، مختلف جملوں کی ساخت سمجھ آتی ہے اور آئیڈیاز کو منظم کرنے کی غور سے پڑھنا ضروری ہے. اچھے جملوں کو نوٹ کریں، ان کے ڈھانچے کو دیکھیں، پھر اپنے لفظوں میں کوالٹی نکالیں. آہستہ آہستہ یہ آپ کے لکھنے میں تحریر کو دوبارہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ دوبارہ پڑھنا کو بہتر بنا سکے اور جو بات مبہم رہ گئی ہو اسے صاف کر دے. لکھتے وقت دماغ تیز بھاگتا ہے، کچھ چھوٹ جاتا ہے. ریویو کرنے سے وہی تحریر زیادہ صاف، مضبوط اور پڑھنے لائق بن جاتی ہے. پروفیشنل
राइटिंग में री राइटिंग ही वो जगह है जहाँ अच्छा काम पॉलिश करता है। ख्यालात को तरतीब से पेश करने का बेहतरीन तरीका क्या बेहतरीन तरीका ये है कि मेन आइडिया तय कर लें, फिर उसके सपोर्टिंग पॉइंट्स, फिर एक मजबूत इख्तिताम जो सबको जोड़ दे। हर पैरा एक पैरा तो है कि वो एक वाज़ेह रास्ते पर चल रहा है, न कि बिखरे हुए जुमलों में फंस गया है। यही सादगी, तरतीब और वजाहत का कमाल है। कम्युनिकेशन की बुनियाद क्या है? रोशन की वजाहत, सादगी और मंतिक है। लगती है तरतीब मजबूत होती है और हर जुमला अपने मकसद के साथ जुड़ा हो, तहरीर खुद ब खुद मुअस्सर करती है। दिल से बात, आसान ज़बान, पक्की तरतीब, क्या यही बेहतरीन क्या फॉर्मूला है। एतमाद के साथ बात मश्क फीडबैक कबूल करने और छोटी कामयाबियों का जश्न मनाने से आता है। जब आप देखती हैं कि आपके जुमले पहले से ज़्यादा वाज़ेह और मुनज़्ज़म हो रहे हैं, तो खुद एतमादी बढ़ती है। छोटी छोटी आदतें रोज़ अपनाएं और वक्त के साथ देखें कि आपकी लिखाई ज़्यादा मजबूत, साफ और बाअसर हो रही है। यही असल मकसद है। क्या जज्बात का इजहार भी अहम है? जी, क्या जज्बात का इजहार भी अहम है? जज्बात के इजहार में बिल्कुल अहम है। बस इतना ध्यान रहे कि जज्बात महसूस करें मगर बात को बिखरने ना दें। तवाज़ुन, दिल अगर लोग हमारी बात ना समझें तो क्या करना चाहिए? अगर हमारी बात ना समझ आए तो फौरन पूछ लेना बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा ज़्यादा सादा लफ्ज़ों में समझा दूंगी, या अगर चाहे तो किसी मिसाल से भी वाज़ेह कर सकती हूँ। पूछना ये सीखने का हिस्सा है। क्या एआई जैसे टूल लिखने में मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, एआई टूल्स आजमा कर देखने में मदद करते हैं, लेकिन असल आवाज़ आपकी होनी चाहिए। इन्हें सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करें, अपनी सोच और टोन बरकरार रखें, तब एआई आपकी मदद करेगा, आपकी जगह नहीं लेगा। इस तरह आप ज़्यादा पुरखतमान और मौसर लिख पाएंगे। अच्छी तहरीर की सबसे अहम पहलू क्या है? मश्क, सादा ज़बान, अच्छी मनसूबाबंदी और अपने कारी का ख्याल रखना, यही आपकी तहरीर को अच्छे से बेहतरीन बनाता है। लिखने और बोलने की महारत में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? बेहतरी लाने के लिए 3 चीज़ें मुसलसल करें: बाकायदा प्रैक्टिस, फीडबैक और अच्छी मिसालें देखना सुनना। छोटे-छोटे अहदाफ, रोज़ाना थोड़ी मशक और अपनी गलतियों को सीखने का मौका बनाएं, सब्र के साथ। आखिर में नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है? पैगाम यह है कि सादगी, तरतीब और मुसलसल मशक के साथ लिखें। कार्य को सामने रखकर वाज़ेह बात कहें। छोटे-छोटे कदम आखिरकार बड़ी बेहतरी लाते हैं। मुस्तकिल रहें और अपने लहजे में खुलूस रखें। थैंक यू सो मच चैटजीपीटी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि मेरी कलीग्स को भी आपके दिए हुए मशवरों से कुछ फ़ायदा हासिल होगा। और आपने एआई के बारे में भी बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू सो मच। टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिए।
بہت شکریہ. آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیں.